امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا پلان لگ رہا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا کر دو, ایسے حالات پیدا کر دو جس میں افغان طالبان ضرور وکٹوریس ہوں, ان بیٹھے ہوئے ہوں, لیکن عوام جو ہے ان کے خلاف شدید نفرت پائی جائے, رد عمل ہو, لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اور ایک بغاوت کا سسامہ پیدا ہو جائے, لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو جائے, انسٹیبلٹی پیدا ہو جائے. آپ کو کیا سمجھ آ رہی؟ بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب امریکہ کا مسئلہ سی پیک ہے, امریکہ کا مسئلہ ون بیلٹ ون روڈ ہے, اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ خرچہ انہوں نے کیا $2 ٹریلین, ہزاروں لوگ ان کے جو ہیں وہ کام آ گئے, اور اب ان کے ایگزٹ کے بعد چائنا ایک ڈومیننٹ ملٹری اکنامک اور پولیٹیکل پاور کی طرف بیٹھ جاتا ہے, اور سارے یوریشیا میں اور سارے سینٹرل ایشیا میں, ویسٹ ایشیا میں اب ان کی ہیجمنی, ان کا کنٹرول, ان کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے ایٹ دی ایکسپینس آف امریکہ. امریکن پالیسی میکرز کو یہ بات قبول نہیں ہے, اور بدقسمتی سے انہوں نے تاریخ سے کچھ سبق بھی نہیں سیکھا. جو 20 سال انہوں نے غلطیاں کی, پے در پے غلطیاں کی, جو غلط ایزمپشنز کیے, جو غلط فیصلے کیے, جو اپنے ملک کو ایک جنگ میں دھکیلا, جو خود ان کی جرنیل کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم افغانستان میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں, ہمارے اہداف کیا ہیں. ڈگلس لوٹ خود لکھتا ہے اپنے واشنگٹن پہ جو پوسٹ نے جو پیپر جو شائع کیے ہیں. جب یہ حالت ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب امریکہ اس کو ڈی اسٹیبلائز ہوتا دیکھے گا, اور ایک تو یہ ڈائمینشن ہے, لیکن اس کا دوسرا ڈائمینشن یہ ہے کہ وہ پاکستان پر بھی دباؤ ڈالتا ہے کہ امریکن پالیسی کے ساتھ اپنے آبجیکٹوز کو الائن کر لیں. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ پاکستانی حکومت ایسی چیزوں پر غور بھی کرے اپنے مفادات کے خلاف, امریکہ کے مفادات کے, اور امریکہ کے مفادات بھی نہیں بلکہ ان کو بھی نقصان ہے, لیکن وہ اندھے ہو چکے ہیں ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کے ساتھ ان کی جو اسٹرگل ہے, لڑائی ہے, اس کی وجہ سے وہ اندھے ہو گئے ہیں. وہ ہر جگہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ چائنا کو کسی طریقے سے کوئی سیٹ بیک پہنچائے, کوئی ان کو جو ہے وہ ریٹریٹ پہ مجبور کر لیں. حالانکہ اب یہ بات آگے نکل گئی ہے, اب ون بیلٹ ون روڈ بھی ہوگا, افغانستان اس کا حصہ بھی بنے گا, یوریشیا تک چائنا کا انفلوئنس بھی ہوگا, اور یہاں پہ چائنیز انویسٹمنٹ آئے گی, بہت بڑی مقدار میں آئے گی. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی وہاں پہ جو لوگر کے کاپر مائنز ہیں, رستم شاہ صاحب میرے ساتھ رہیں, کیونکہ سوال جو آپ کہہ رہے ہیں جی لیکن پھر سوال تو رستم صاحب سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس میں تو یہ بہت اہم بن جاتا ہے کہ چین آگے بڑھے, چین اکنامک ایڈ پرووائڈ کرے, چین مدد کو آئے. چین کے پاس بہت لیکوڈیٹی ہے, کوئی اتنی ضرورت ہے بھی نہیں افغان طالبان کے, لیکن ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے. نہ چین ریکگنیشن کی طرف بڑھ رہا ہے, نہ چین اکنامک ایڈ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ چین کا ڈومیننس اور اثر و رسوخ بڑھے گا؟ چین تو کچھ کر ہی نہیں رہا. دیکھیں چین پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا تو بارڈر ہے, ان کا تو بارڈر 70 کلومیٹر ہے, پاکستان کا بارڈر 2600 کلومیٹر ہے, پاکستان میں 20-25-30 لاکھ مہاجرین ہیں, پاکستان میں افغان طالبان کے رہنما ان کی فیملیز اس وقت بھی موجود ہیں, تو اور ان کے تعلقات ہیں. تو چین یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کیوں ریکگنیشن میں ڈیلے کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ وہ ایک اسپیشل نوعیت کے ہیں, وہ کسی اور ملک کے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد نہ صرف یہ ٹھیک ہے. اب رستم صاحب میرے ساتھ رکیے, میرے ساتھ جنرل اعجاز ایوان صاحب بھی ہیں, علی مصطفیٰ بھی ہیں. علی مصطفیٰ نے حال ہی میں پرائم منسٹر کا انٹرویو بھی کیا. جنرل صاحب ویری کوئکلی, آپ رستم شاہ محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ چین پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ پاکستان پہلے ریکگنائز کرے. ڈو یو بائی دیٹ؟ well not really, I respect his opinion, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا جو اسٹریٹجک پالیسیز ہمیشہ رہی ہیں وہ عجلت میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے, اور وہ بڑے ناپ تول کے اپنے پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت ان کا مشورہ پاکستان کو بھی یہی ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں. آپ کے چونکہ ایمبیسیز وہاں پہ قائم ہیں, ہمارے مشن وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں فارمل, اور پھر ہم ان کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ امداد بھی بھیج رہے ہیں, چائنا بھی ان کی امداد کر رہا ہے. تو ایک قسم کا ڈیفیکٹو ریکگنیشن تو آلریڈی ہے, اس کو اتنا عجلت میں فارملائز کر کے
जिसे कहते हैं ना स्टिकिंग द नेक आउट, उसकी शायद अभी जरूरत नहीं है। दुनिया को देख लें, अगरचे हमारे एनवायरमेंट, मैं रुस्तम शाह साहब की इस बात का बहुत एहतराम करता हूं एंड आई रिकग्नाइज इट कि हमारे और अफगानिस्तान की सूरत हाल सारी दुनिया से मुख्तलिफ है। हमारा बॉर्डर है, हमारा मजहब है, हमारा लिंग्विस्टिक लिंकेजेस हैं, हमारे हिस्टोरिक लिंकेजेस हैं, हमारे ट्रेड के रूट्स जो हैं अफगानिस्तान के वो हमारे थ्रू जाते हैं। 3 मिलियन के करीब हमने रेफ्यूजीज रखे हुए हैं और खुदा न खास्ता अगर कैओस या कंफ्यूजन होता है, वहां पे इंस्टेबिलिटी आती है, तो सबसे बड़ा जो उसका ब्रंट है, बोझ है, वो भी हमें ही उठाना पड़ेगा। इन बातों के बावजूद मैं समझता हूं कि चूंकि डिफेक्टो रिकग्निशन मौजूद है, इंटर स्टेट रिलेशन मौजूद हैं, हम उनके पासपोर्ट और वीजा को वैलिडेट कर रहे हैं, वो हमारे वीजाज को रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो जब ये सब कुछ चल रहा है तो मेरे ख्याल में चाइना का मशवरा भी पाकिस्तान को ये है कि वेट एंड सी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छा जलसा मेरे साथ रहिए। अली मुस्तफ़ा साहब, जल साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो हकीकत है कि 6 या 7 ममालिक जिनके डिप्लोमेटिक प्रेजेंस और मिशन काम कर रहे हैं काबुल के अंदर, उसमें पाकिस्तान है, उसमें चीन है, उसमें रूस है, उसमें गालिबन ईरान भी है, उसमें तुर्की भी है, लेकिन बाकी सारी दुनिया ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन को विड्रॉ कर लिया। आपको मौका मिला, यू हैड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त दिलचस्प आपने इंटरव्यू भी किया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का चंद दिन पहले, और उस इंटरव्यू के दरमियान में भी ये सवाल आपने उठाया डिप्लोमेटिक रिकग्निशन का, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी दी कि पाकिस्तान इस मौके पे क्यों रिकग्नाइज नहीं करा। क्या बताएंगे आप हमें? बिल्कुल, अवान साहब की जो बात थी उसमें थोड़ी वजाहत तो है। स्पेसिफिकली मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि आप पाकिस्तान कब इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान को, तालिबान गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे रिकग्नाइज करेगा, तो उन्होंने कहा कि हमारा मशवरा चल रहा है, सब नेबर यानी जो ममालिक हैं, नेबरिंग ममालिक हैं जिनमें ईरान भी है, ताजिकिस्तान भी है, और उससे चंद दिन कबल ही, उस इंटरव्यू से चंद दिन कबल ही जितने भी इंटेलिजेंस चीफ्स थे इन नेबरिंग कंट्रीज के, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई वाया जूम या लिंक पाकिस्तान की सरबराही के अंडर, जिसके अंदर जनरल फैज, उस वक्त फैज हमीद जो साबिक ISI चीफ थे, वो भी शामिल थे। और आई थिंक इमरान खान साहब से ये एक असेसमेंट मिली एक तरीके से कि पाकिस्तान रिकग्निशन में तालिबान गवर्नमेंट की जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान हैज अ लॉट मोर टू लूज देन टू गेन एट दिस मोमेंट। कि सही है, पाकिस्तान एडवोकेट तो कर रहा है, अमेरिका से भी कह रहा है कि आपको हुकूमत रिकग्नाइज करनी पड़ेगी, लेकिन वो देख रहा है इस वक्त चाइना और कतर की तरफ, क्योंकि ये दो ममालिक हैं जिनके पास सो टू स्पीक डिप्लोमेटिक मसल है, उनके पास इकोनॉमिक मसल है, जो इस वक्त शायद पाकिस्तान के पास ना हो। डॉक्टर साहब देखिए अली, फिर ये जो ऐसा लग रहा है कि जैसा रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने कहा, इससे पहले हमने अपने इब्तदाइये में भी देखा कि अमेरिका की और उसके इत्तेहादियों की हिकमत अमली तो ये है कि अफगानिस्तान में, तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो खड़ा किया जाए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो जाएगा जब चीज़ें नहीं मिलेंगी, चीज़ें बहुत महंगी होंगी, इंपोर्ट नहीं हो सकेंगी, एक्सपोर्ट नहीं हो सकेंगी, रेमिटेंसेस नहीं आ सकेंगी, तो और लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो खड़ा हो जाएगा। तो अब फिर क्या करेगी ये सारे नेबर, इस पर क्या आपका इस्तदलाल है, क्या आपका पर्सपेक्टिव? आई डोंट थिंक कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो एक पेज पे हैं। अवान साहब ने डी फैक्टो रिकग्निशन की बात की, मगर जब तक फॉर्मल रिकग्निशन नहीं होती तो जो आपके पैसे फंसे हैं अफगानिस्तान के, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फंसे हुए हैं, उनको किसी लीगल तरीके से रिलीज नहीं किया जा सकता। मेरी जॉन एंगलैंड साहब जो है नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल के, उनसे ही मुलाकात हुई, उन्होंने एक लेटर भी लिखा यूएन को, वर्ल्ड बैंक को, उनसे अपील भी की कि प्लीज तनख्वाहें जो हैं, जो फंसी हुई हैं अफगानिस्तान में, ब्यूरोक्रेसी की, सिक्योरिटी सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज की, उनको रिलीज किया जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। जहां तक कि नेबरिंग कंट्रीज का ताल्लुक है, आई डोंट थिंक दे आर ऑन द सेम पेज, स्पेशली ईरान और ताजिकिस्तान। इन दोनों ममालिक के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ये अभी भी बहुत ही एंटी तालिबान सेंटिमेंट रखते हैं। इनफैक्ट ताजिकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो वहां पे तो जो शमाली इत्तेहाद के जो अपोजिशन फोर्सेज हैं, रेजिस्टेंस फोर्सेज जिन्हें कहा जाता है, वो भी मौजूद हैं। ईरान में एंटी तालिबान प्रोटेस्ट अलाउ किए जा रहे थे, जहां पे उनकी अपनी हुकूमत अपने खिलाफ किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने देती। तो आई थिंक ये बहुत डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है। पाकिस्तान एक बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन के ऊपर है।